जो पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ क्षेत्र है, जहां से आप सब शामिल हैं, इसका स्थायी समाधान होगा, क्योंकि गोदावरी सरप्लस बेसन है और कृष्णा में पानी आने के बाद में यह संकट समाप्त होगा। मेरा तीसरा प्रश्न उनसे है, केसीआर जी से, कि जिस समय एग्रीमेंट हो रहा था 811 टीएमसी पानी था कृष्णा बेसिन में, लेकिन आपने कहा कि भाई 299 टीएमसी पानी से हमारा काम चल जाएगा और आपने सहमति दी थी। क्या आपसे मैं पूछता हूं, यह आपका जल्दबाजी का फैसला था या आपकी अदूरदर्शिता थी? आपके समझौते ने तेलंगाना का नुकसान किया या तेलंगाना का फायदा किया, इसका जवाब तेलंगाना की जनता मांग रही है, क्योंकि पानी इस राज्य का सबसे बड़ा बिंदु है। और अंतिम बात मैं कहता हूं कि केसीआर साहब, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। आपने जो परिस्थितियां पैदा की हैं तेलंगाना की धरती पर, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर है। तेलंगाना का मॉडल, जिसे लोग विकास का मॉडल कहते हैं, ये भय और भ्रष्टाचार का मॉडल है। शायद देश में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और कहीं नहीं हुआ होगा। भ्रष्टाचार के साथ में किया गया विकास राज्य को विनाश के कगार पर ले गया है। जो हमारी जरूरतें थी वो नहीं पूरी हुई हैं और आज पूरे राज्य में, इसलिए खुद जब मैं आया था तो संजय भाई खुद धरने पर काली पट्टी लगाकर बैठे थे। मंत्री के नाते मेरी मर्यादा थी कि मैं कि मेरा कार्यकर्ता मंत्री के दबाव में और आपके सामने कहकर बाइट देकर आत्महत्या कर ले, कार्यकर्ता मारे जाएं, ये भय नहीं तो क्या है? आप अपनी बातों को खुद जो आपने कही आप उसके लिए बेनकाब हो रहे हैं और उसके लिए आप मुंह बंद करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी कीमत पर सच कहने में कतराएगा नहीं। ये संजय जी की यात्रा इसी बात का सीधा संदेश है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जब कभी ट्रिब्यूनल की बात आई थी, 7.5 वर्ष हो गए, ये आखिरी बात है मेरी। इन 7.5 वर्षों में उमा भारती मंत्री थी, उनने केसीआर से बात की। फिर नितिन गडकरी जी मंत्री बने, उनने केसीआर से बात की। बात बड़ी साफ थी कि ट्रिब्यूनल अगर जब तक नहीं बनेगा तब तक इस राज्य को हक कैसे मिलेगा? जो चीजें आपके पास अलॉटमेंट के तौर पर है नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे? लेकिन आप कोर्ट चले गए। कोर्ट के बाद में अब आपने, हमारे जो वर्तमान मंत्री शेखावत जी हैं, उनके कहने के बाद अब आपने कोर्ट से विड्रा किया। 7.5 साल आपने क्यों लगाए, ये तेलंगाना के लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब देना होगा। आप बार बार पलामरू रंगारेड्डी की बात करते हैं। करेक्ट आप कर लेना, प्रोनाउंसिएशन में मेरी गड़बड़ है, मुझे भी एहसास हो रहा है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं, बहुत सारे नाम लेते हैं और आप लोगों से भी कहते रहते हैं। मेरा उनसे प्रश्न है बड़ी विनम्रता से कि जरा प्रेस को बताइए, क्या ट्रिब्यूनल के तहत ये बंटवारे में आपको अधिकार है? क्या आपने इनकी डीपीआर बना के सबमिट किया है? मुझे लगता है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जो सबसे बड़ी जरूरत है उस पर इस राज्य की जनता को गुमराह किया गया लंबे समय तक, और जितने बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं ये पूरी तरह से तथ्यात्मक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जीवन में बहुत अधिक पैदल यात्राएं मैंने की हैं। इसलिए संजय भाई की यात्रा की जब सूचना मुझे मिली थी तो मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से इस यात्रा में शामिल रहूंगा। आज भी मैंने कहा है कि देखते हैं आपके समापन के पहले अगर कोई और समय मेरे पास होगा तो मैं आपके साथ दिन भर पैदल चलूंगा, क्योंकि आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के पैसे के खिलाफ पसीने की लड़ाई है। आपकी लड़ाई भय और भ्रष्टाचार वाली तेलंगाना की सरकार के खिलाफ है, जो परिवार को तो सुखी और संपन्न बना देती है लेकिन आम आदमी की गरीबी और दर्द को नहीं जानती है।
केंद्रीय योजनाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग यहां पर हो रहा है। अभी मैं रास्ते में जिस गांव में साथ में था, माताएं बहनें चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि हमें तो पक्का मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास आएगा तो मोदी जी का नाम होगा, इसलिए गरीब आदमी का हक मार दिया जाए। ये गंदी राजनीति है और इसलिए मैं इस यात्रा में आकर गौरवान्वित महसूस करता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का जिस प्रकार से जनादेश संजय भाई की इस यात्रा के साथ में है, जिस प्रकार से मातृशक्ति के रूप में हमारी बहन अरुणा जी का उनका साथ है, मैं कह सकता हूं कि अब जनता परिवर्तन की अगुवाई के लिए तैयार है। और संजय जी, आपने शायद इस तपती दोपहरी में, इस गर्मी में, भीषण गर्मी में जो समय चुना है वो अभिनंदनीय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए यही साहस, यही आत्मबल चाहिए जो आपने दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल नहीं कर रहे हैं बोल के क्या नहीं किया? नहीं, मैंने इसलिए कहा ना कि हमने तो अपना पक्ष रखा। हाँ, फिर उसको क्लियर कर देते। मैंने आपको कहा शायद अब वैसे मैं धीरे बोल रहा था हिंदी। ना तो डीपीआर ने बनाई लेकिन उसको जमा नहीं किया, सबमिट नहीं किया। दूसरा, जिन स्थान से पानी लेने वाले हैं ट्रिब्यूनल में उसकी परमिशन भी नहीं, तो ट्रिब्यूनल ही नहीं बना तो परमिशन आपको कैसे मिलेगी? तो आप मांग किससे कर रहे हैं? 7.5 साल ट्रिब्यूनल आपने नहीं बनने दिया, आप कोर्ट में पहुंच गए। अब 6 महीने पहले आपको नींद खुली कि यार ट्रिब्यूनल ही नहीं है, पानी का अलाटमेंट नहीं होगा तो लेंगे कहां से? जब ट्रिब्यूनल ही नहीं है तो अलाटमेंट कौन देगा? नंबर 1। पर दूसरा, आपने डीपीआर बनाई लेकिन डीपीआर सबमिट ही नहीं की, तो आपको अधिकार कैसे मिलेगा? ये है उसका उत्तर। मैंने वो कह रहा था। 812 టీఎంసీలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేటువంటి దాంట్లో 285 టీఎంసీలు తెలంగాణ హక్కుల దాంట్లో వినియోగిస్తున్నామంటే కేంద్రం ఒప్పుకోవట్లేదు। अलोकेशन है उसकी यूज नहीं कर रहे। आप उसमें बोल दो, तेलुगु में बोल दो। 811లో 299 చాలు అని కేసీఆర్ గారు అన్నారు. 299 చాలు అని ఆయనే సంతకం చేసిండు. ఎందుకు చేసిండో అడగండి. మా తెలంగాణ హక్కు 500 టీఎంసీలు, 299 చాలు అని 3 సార్లు సంతకాలు ఎందుకు చేసిండు? చాలా సరిపోతాయా? మహబూబ్నగర్ ప్రజలు, పాలమూరు ప్రజలు చెప్పమనండి 299 మాకు చాలు అని. అది కూడా వాడుకుంటలేడు. కల్వకుర్తి, నెట్టంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్, టైలాండ్ కు కెనాల్స్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఫినిష్ చేసిండా? కంప్లీట్ చేసిండా? చేయలేదు. 1500 కోట్లు కావాలి అది చేసినందుకు. 1,20,000 కోట్లు కాళేశ్వరంకు ఉంటాయి, 1500 కోట్లు ఇవి చేసినందుకు ఉండవా? పాలమూరు ప్రజలు గారా? ఓన్లీ కాళేశ్వరం నుంచి ఆయన ఫామ్ హౌస్ వరకు ఉండేటోళ్ళే ప్రజలా తెలంగాణ? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. కేంద్రం ఏం చేయాలి దీనికి చెప్పండి. మీరు అడిగేటోళ్ళు మీరే తక్కువ అడిగి మీరే సంతకాలు చేసి జాతీయ హోదా అడిగితే డీపీఆర్ లేకుండా జాతీయ హోదా ఎట్లా ఇస్తారు? ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర మంత్రులు ఇప్పుడు డీపీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ఇక్కడ రాష్ట్ర మంత్రులు పదే పాలమూరు రంగారెడ్డికి జాతీయ హోదా కావాలి, స్పష్టంగా చెప్పండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు మీరు ప్రజల్లో అంతే కదా. ఇప్పుడు డిపి 299 టీఎంసీలు ఈయన కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ ఉమాపతి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి, నితిన్ గడ్కరీ గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగినప్పుడు, 2 సార్లు జరిగినప్పుడు, మళ్ళా సమావేశం జరిగినప్పుడు 299 టీఎంసీలకు ఒప్పుకున్నదే కేసీఆర్. నేను గతంలో పూర్తి ఆధారాలు ఒక సంతకాలు కేసీఆర్ వీళ్ళందరూ సంతకాలు పెట్టి అగ్రిమెంట్ జరిగిన పేపర్స్ అన్ని బయట పెట్టడం కూడా కేసీఆర్ నిజమైన చరిత్ర తెలంగాణ సమాజం తెలియదు. మేము అడిగిన దానికి ఇంతలో సమాజం చెప్తున్నాడు 299 టీఎంసీకి ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు? తెలంగాణకి ద్రోహం చేసి నువ్వే ఫస్ట్ ఉన్నవాడుకుంటే ఇంత వాడుకుంటలేవు, నువ్వు అందులో వాడుకుంటలేవు. దానికి సమాజం చెప్పాడు, ఇప్పుడు చెప్పలే, ఇప్పటికి సమాధానం లేదు. ఇప్పుడు కూడా మొన్న ఒక చిట్చాట్లు ఏమన్నాడంటే అప్పుడు అంత అవసరం ఉండే అన్నాడట. ఎట్లా అవసరం? నువ్వు భవిష్యత్తు ఆలోచిస్తావా, అప్పుడప్పుడు ఆలోచిస్తావా నువ్వు? అందుకే చేస్తున్నాం కదా, రాష్ట్రం కదా కేంద్రం ఇస్తుంది, కేంద్రం మధ్యవర్తం వహిస్తుంది.
రెండు రాష్ట్రాలు కూర్చున్నాయి, రెండు రాష్ట్రాలు వాదోపాలు జరుగుతాయి. జరిగినప్పుడు మనోడే 299 టీఎంసీ ఒప్పుకున్నప్పుడు ఎవరనాలే? తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు కదా. जो हमें बनाना था कृष्णा बोर्ड हमने बना दिया ना, और उसका लाभ आपको मिलेगा 3 महीने। కానీ ఇది కానీ ఫస్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ नहीं, आप ही आप थोड़ी, अरे आप ही आप नहीं पूछोगे भाई, उनको पूछोगे। आप कुछ पूछ रहे हैं? 3 बार हो गए भाई, అంటే అడిగినప్పుడు జాతీయ ఉదయాలు ये चीज आप ही थोड़ी पूछोगे, बाकी लोग అని అడిగినప్పుడు జాతీయ ఉదయాలు चलिए साहब, धन्यवाद। ఓకే ఇంకా చెప్పండి ఇందులో లేదంటున్నారు. ఇందులో లేనప్పుడు అది సక్రమం కాదు, అక్రమ ప్రాజెక్ట్ అని మీరు చేయొచ్చు కదా. అసలు ఏది స్టార్ట్ అయిందన్నా, ఏమైందని చేస్తాం చెప్పరాదు. కృష్ణారి నేను సమాధానం చెప్తున్నా. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం. దానిలో సక్రమ ప్రాజెక్టులు ఏంది, అక్రమ ప్రాజెక్టులు ఏంది అనేది లిస్టు రాసినాం. అక్రమ ప్రాజెక్టుల లిస్టులో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఉన్నది. మేము చెప్పినాం ఇది అక్రమ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు అంటే పర్మిషన్ లేదు. అక్రమం అంటే పర్మిషన్ లేదు. పర్మిషన్ ఎందుకు లేదు? డిపిఆర్ నువ్వు ఇవ్వలే, నువ్వు ఇస్తే కదా మేము పర్మిషన్ ఇచ్చేది. ఇప్పుడు కట్టేవి ఇప్పుడు కర్వేల రిజర్వాయర్ ఇవన్నీ కట్టేది దొంగ ప్రాజెక్టు, పర్మిషన్ తీసుకోకుండా కడుతున్నాడు, అనుమతి తీసుకోలేదు, డిపిఆర్లు మాకు ఇవ్వలేదు, దానికి నీళ్లు కేటాయించబడలేదు. నీళ్లు కేటాయించాలంటే ట్రిబ్యునల్ వేయాలి. ట్రిబ్యునల్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు పెట్టి 7 ఏళ్లు ట్రిబ్యునల్ రాకుండా చేసిండు. ఇవన్నీ చేసేది ముఖ్యమంత్రి అనేది కేంద్రాన్న. అనుమతి ఇవ్వమని చెప్పలేదు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు జలశక్తి మంత్రే కూర్చున్నారు కదా, జలశక్తి సహాయ మంత్రి గారు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. आप बाकी धन्यवाद करके इनसे बात कर लो, तो तेलुगु में कोई कंफ्यूजन हो तो कर देना। సార్ एक मिनट ఆర్డీఎస్ విషయంలో వారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఆర్డీఎస్ విషయంలో వారు హిందీలో చెప్పింది, అధ్యక్షులు వారు తెలుగులో చెప్పమన్నారు. ఒక్క నిమిషంలో చెప్తాం. ఆర్డీఎస్ అక్కడ ఉన్న యానికట్టు, అక్కడ ఉన్న గేట్లు, హెడ్ రెగ్యులేటర్ అంటారు కెనాల్కు, అవి సరిగా పనిచేస్తలేవు. ఎందుకంటే అది కర్ణాటక ఆంధ్ర మధ్యలో ఉండి తెలంగాణ 47 కిలోమీటర్లు కెనాల్ కర్ణాటకలో పోయినాక అప్పుడు తెలంగాణలోకి వస్తుంది. కర్ణాటకలో ఉన్న కెనాల్ ఏమో మంచిగా పారుతుంది, తెలంగాణ వరకు వచ్చేసరికి మొత్తం కెనాల్లో అన్ని చెట్లు మొక్కలు మొలిచి లైనింగ్ లేకుండా ఖరాబ్ పడి ఉన్నది. దాన్ని బాగు చేయాలి, మంచిగా చేయాలి. తర్వాత ఈ గేట్లు తెరిచి గేట్లకి వెళ్ళి కెనాల్లకు నీళ్లు పోనీయకుండా నదులకే వదిలిపెడితే సుంకేష్లకు పోతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి. అవి నదులకు పోకుండా కెనాల్లకు పోవాలంటే గేట్ల మరమ్మత్తు చేయాలి. ఇంతవరకు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒప్పుకోలేదు వాటిని. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు గత సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టింది. కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఇప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి, తెలంగాణ ఆంధ్ర కర్ణాటక వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి సంతకం తీసుకున్నది ఉన్నది ఇక్కడ కాపీ. 9 మార్చి 2022 పోయిన నెల, సంవత్సరంన్నర నుంచి కోట్లు చేస్తే మేము పోయిన నెల సక్సెస్ అయినాం. కూర్చోబెట్టి ముగ్గురితోటి సంతకాలు చేయించుకొని ఏమని నిర్ణయం చేసినాం? గేట్లు మరమ్మతు చేయాలా, హెడ్ రెగ్యులేటర్ మరమ్మతు చేయాలా, గేట్లు సక్రమంగా ఓపెన్ చేయాలా, ఆ నీళ్లు కెనాల్లకు పోవాలా, ఆ కెనాలు 100 కిలోమీటర్లు లైనింగ్ చేయాలా. దీనివల్ల 15.9 టీఎంసీ ఆర్డీఎస్ కింద మనకు రావాల్సిన నీళ్లు వచ్చి 87,500 ఎకరాలు మనకు ఏదైతే పారాలనో సక్రమంగా పారుతాయి. దానికి కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కారణమవుతుంది. అది వేసింది కేంద్ర జలశక్తి శాఖ. అది వేసిన జలశక్తి శాఖ మంత్రి గారు వచ్చే ఈ మాట చెప్తున్నారు మీకు. पानी का असर वो भी रहेगा। పాలమూరు రంగారెడ్డి విషయంలో ఒక్కటి క్లారిఫికేషన్ అరుణ గారు చెప్పమంటున్నారు. అక్రమము సక్రమము అనంటే మేము పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కావాలని అడుగుతున్నాం. ఈ ప్రాంతానికి, ఈ ప్రదేశానికి డిమాండ్ చేస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ. వేరే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మా అధ్యక్షుల వారు ఉన్నారు, జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు ఉన్నారు, కేంద్ర మంత్రి గారు ఉన్నారు, వారి సమక్షంలో చెప్తున్నాము. భారతీయ జనతా పార్టీ కోరిక ఏంటంటే తెలంగాణ శాఖది పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు తొందరగా ఫినిష్ కావాలి. దానికి కావాల్సిన నీళ్లు కేటాయించేందుకు మేము తయారుగా ఉన్నాము. దానికి కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ వేసేందుకు తయారుగా ఉన్నాము. కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ వేసేందుకు కేసీఆర్ సహకరించాలి. తర్వాత దాని డిపిఆర్ సక్రమంగా తయారు చేసి మాకు ఇవ్వాలి. ఆ రెండు కనుక ఆయన సహకరిస్తే మేము ఖచ్చితంగా మేము చేసేది చేస్తాం. धन्यवाद। इंटरव्यू लेते हैं ऐसे कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे।